میں اپنی گفتگو کو مختصر میں مکمل کروں گا. دھیان دینا, جو میں نے آیت پڑھی ہے میلاد کے موقع پر, اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی ایک ایسی شان بیان فرمائی ہے جو شان اگلے اور پچھلوں میں کسی کو نہیں ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو کوئی نہ کوئی اعتبار سے سب کو شان ملتی ہے. دنیا میں ہر آدمی شان والا ہے, دنیا میں ہر آدمی شان والا ہے. اتنی سی شان تو کسی کی بھی ہے کہ کوئی اپنی بیوی کا شوہر ہے, اتنی شان تو ہے نا. الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر, بیوی آ گئی تو حاکم تو بن ہی گیا, اتنی شان تو مل ہی گئی. اور بڑے تو بچوں کے باپ ہو گئے, یہ بھی ایک شان ہے. کوئی ٹیچر ہے, یہ بھی ایک شان ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, یہ بھی ایک شان ہے. کوئی ایم ایل اے بن گیا اور شان بڑھ گئی, کوئی ایم پی بن گیا اور شان بڑھ گئی, کوئی وزیر بن گیا اور شان بڑھ گئی, کوئی بادشاہ بن گیا اور شان بڑھ گئی, کوئی عالم بن گیا اور شان بڑھ گئی, خطیب بن گیا, ادیب بن گیا, مفتی بن گیا, پیر بن گیا, شان بڑھتی چلی گئی, مفسر بن گیا, محدث بن گیا. سب کی کچھ نہ کچھ شان ہے. لیکن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں, اس کے دن کسی کی کوئی شان نہیں ہے نا. اس دن سب کی زبان پر نفسی نفسی ہے, بلکہ اس دن بادشاہوں کی زبان نہیں کھلنی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت, وہاں کوئی مالدار نہیں ہوگا, وہاں کوئی مالدار نہیں ہوگا, وہاں کسی کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی عبادت گزار بھی نہیں ہوگا, وہاں زہد بھی نہیں ہوگا تو کوئی زاہد کی حیثیت سے بھی نہیں اٹھے گا. وہاں سب صرف بندوں کی حیثیت سے اٹھیں گے. اور اللہ فرمائے گا لمن الملک, آج کس کی حکومت ہے؟ تو نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی, نہ کسی کی بابا گیری چلے گی. جب اللہ پوچھے گا لمن الملک, کس کی حکومت ہے, کوئی جواب دینے کی بھی ہمت نہیں کرے گا. پھر خود ہی اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار, آج واحد جو اللہ ایک ہے اور وہ غلبے والا ہے, وہ قہار ہے, آج اس کی حکومت ہے. تو میں آج آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ کا وہ جو عنوان آپ نے مجھے دیا ہے, میں بتانا چاہتا ہوں وہ قیامت کا دن, جس دن سب کی زبان پر نفسی نفسی ہے, جس دن فرشتوں کا حال یہ ہے, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن, جس دن حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہے, جو فرشتوں کے سردار ہیں, جو فرشتوں کے سید ہیں, جو سردار ہے فرشتوں کے معصوموں کے سردار ہیں, اس دن ان کی شان بھی یہ ہوگی کہ وہ بھی اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے, کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں اندازہ کرو, جب فرشتوں کا سردار سارے فرشتوں کے ساتھ تھر تھر کانپ رہا ہوگا تو وہاں کوئی اللہ سے کلام کر سکے گا؟ خدا سے کلام کرنے کی کسی میں جرت ہوگی؟ حتیٰ کہ اس دن انبیاء کی شان بھی یہ ہوگی کہ حضرت آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی, نوح کہیں گے نفسی نفسی. اللہ اکبر. جب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جب معصوموں کی زبان پر نفسی نفسی ہوگی, کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا. اب اندازہ کریں, جب کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا, کوئی اللہ سے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا, سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا, اس دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, اپنے آقا کس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم نے کس رسول کا کلمہ پڑھا ہے. ارے رسول تو سب شان والے ہیں, لیکن اس دن سارے رسول بھی کہیں گے نفسی نفسی, لیکن اپنے نبی کی شان کیا ہوگی. قرآن اس کا منظر بیان کرتا ہے, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, کہ اے محبوب آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اے حبیب آپ تہجد پڑھیے. اس سے پتا چلا کہ نبی پر تہجد پڑھنا فرض ہے. ساری امت پر 5 وقت کی نماز ہے اور رسول اللہ پر 6 وقت کی نماز فرض ہے. اب ایک بات یہاں, ایک نکتہ یہاں پہ سامنے آیا, جو جتنا اللہ کا قریبی ہوگا اس کے لیے عبادت میں اتنی زیادتی ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہنچ گئے تو اب ہم پہ نماز نہیں ہے, توجہ, جو کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے تو ہم پہ نماز نہیں ہے, تو رسول اللہ سے بڑا پہنچا ہوا کون ہے؟ جہاں جبریل کا کی سوچ نہیں جاتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں. گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا, دنا کے باغ میں بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. ارے جہاں کسی کی سوچ نہیں جا سکتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں. جہاں حضرت موسیٰ نہیں گئے اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں. لیکن جو خدا کے دیدار کے لیے پہنچتا ہے اس پہ 5 وقت نہیں ہے بلکہ اس پر 6 وقت کی ہے, اور بتایا جا رہا ہے جو جتنا پہنچا ہوا ہوگا اس کو اتنی زیادہ عبادت کرنی ہوگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, یہ قرآن, نعرہ رسالت. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب پہنچے ہوئے کی پہچان عبادت. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ,
کہ محبوب تہجد پڑھیے، اس سے ایک تہجد کی فضیلت بھی پتہ چلتی۔ جو بندہ تہجد پڑھنے لگے اس کو کسی وظیفے کی اور تعویذ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنے سے مجھے جو مرتبے ملے وہ کسی وظیفے سے نہیں ملے، کسی نفلی عبادت سے نہیں ملے، بلکہ ایک جملہ ذہن میں رکھیں، جو رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنا سیکھ جائے اس کی قسمت کبھی نہیں سو سکتی، جو رات کے آخری حصے میں جاگ کے عبادت کرے گا اس کی قسمت ہمیشہ جگتی رہے گی۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، روزی نہیں ملتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو، گھر میں برکت نہیں ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو، مگر یاد رکھنا تہجد ہمارے لیے نفل ہے اور اسی کی یہ نفل قبول ہوتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ورنہ نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی اور تہجد گزار بن گئے تو یہ نہیں چلنے والا۔ اس کا مطلب بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے بنیاد نہیں رکھی اور سیدھے دیوار بنانا شروع کر دی، تو جس کی بنیاد نہیں ہوگی اس کی دیوار کیسے تعمیر ہو سکتی ہے؟ بنیاد جس کی ہوگی اسی کی دیوار ہوگی، تو فرض و بنیاد ہے اور نفل اس کے اوپر کی دیواریں ہیں، تو لوگ فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ تہجد کی فضیلت اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ سونا چھوڑ دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ دیکھیں، آپ کبھی اس کو رات کو جلدی سوتے نہیں دیکھیں گے، اور اگر وہ رات کو سویا ہے تو رات کے آخری حصے میں آپ اس کو سوتے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن افسوس میں اس قوم کو تہجد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں جو قوم فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اگر مقدر جگانا ہے تو اللہ کے لیے جاگنا سیکھو، بس کچھ یاد رہے نہ رہے یہ بات ضرور یاد رکھو، جو اللہ کے لیے جگتا ہے اللہ اس کی قسمت کو یہاں بھی جگا دے گا وہاں بھی جگا دے گا۔ قسمت جگانے کے لیے اللہ کے لیے جگنا سیکھو۔ اللہ اکبر، تو قرآن کہتا ہے اے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ رات کے آخری حصے میں نفل کا یعنی تہجد کا اہتمام کیجئے، محبوب پہ فرض ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تاکہ آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ کسی نبی کو نہیں ملے گا، یہ کسی رسول کو نہیں ملے گا، یہ صرف آمنہ کے لال کو ملے گا۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ یہ آخرت میں ایک مقام ہے، اس کی الگ الگ تشریح کی گئی ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا نا کہ جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو، جو اذان سن کے اذان کا جواب دیتا ہے، اگر وہ مرد ہے، اگر وہ عورت ہے جو اذان سن کر اذان کا جواب دے، اگر وہ عورت ہے تو اللہ اس کو 15 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے اور 15 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جو اذان سن کر کے جو عورت میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے تو انشاءاللہ میں اس کی شفاعت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور تو یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مرد اگر اذان کا جواب دے تو اللہ اس کو 30 لاکھ نیکی عطا فرمائے، 30 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور جب وہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہے وجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مقام محمود کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا۔ یہ دعا کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور جتنی دیر تک تم اذان کا جواب دیتے ہو اتنی دیر تک اللہ کا دست قدرت تمہارے سروں پر ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو اذان کا جواب دینے کے بعد حضور کے لیے جو مقام محمود کی دعا کرے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ نمبر 1 مقام محمود یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اس دن اللہ میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا دے گا، اس دن اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ میں جھنڈا دے گا۔ توجہ، جھنڈا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب قیامت کے دن بھی جھنڈا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ جھنڈے کیا نکال رکھے؟ میں نے کہا جھنڈا تو قیامت کے دن بھی ہوگا، ہاں البتہ جھنڈا لگاؤ۔ وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کی پارٹی کون سی ہے۔
जिसके दरवाजे पर जिसका झंडा होगा वो पार्टी पता चलेगी। तो पता चला आपने जिस पार्टी का लगाया, पार्टियों के नाम नहीं लेता क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, जबरदस्ती किसी की तशहीर नहीं करना चाहता, इसलिए कि हमारी जबानें बड़ी मुकद्दस हैं ऐसा। और जब यार का जिक्र है तो फिर किसी पार्टी का जिक्र, हम जिस पार्टी के लोग हैं उसी पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं। तो जिस पार्टी का झंडा आपके सर घर के सर पे है, पूछने की जरूरत नहीं, आप उसी पार्टी से रखते हैं। मिलाद का झंडा लगा दिया तो कहेंगे कि देखो ये मिलाद वाले मुस्तफा की पार्टी में है। और याद रखना किसी की रहेगी कि खत्म हो जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन मिलाद वाली पार्टी रहेगी, मुस्तफा जाने रहमत का गिरोह हमेशा रहेगा। इसलिए झंडे लगाया करो ताकि पता चले, गलियां सजाया करो। लोग कहते हैं इससे क्या होता है मियां, ये तो बर्थडे मनाना कोई इस्लाम में। मैंने कहा बेटे का बर्थडे मनाने में तुझे शर्म नहीं आती? जो बीवी आने पर तेरा गद्दार हो जाएगा उसकी बर्थडे मनाता है, और जो नबी कब्र में भी तेरे काम आएगा उसकी बर्थडे, उसका मिलाद मनाने के लिए जो है वो तू तकलीफ में आता है। कहता है ये तो बिदअत है मियां। मैंने कहा तो बेटे की बर्थडे मनाना कौन सी सुन्नत है? मनाते हो कि नहीं मनाते? मनाते हो, मनाओ, हम क्या मना करते। चले बेटे की विलादत मनाओ, लेकिन इतनी मनाओ कि दुआ कर दो अल्लाह इसकी उम्र दराज कर दे, उसकी तरफ से सदका कर दो, उसकी तरफ से नियाज कर दो, उसकी तरफ से भूखों को खाना, इतना ठीक है। लेकिन लोग बेटे की, अब बेटे कितने काम आते हैं जरा बताइए, कितने काम आते हैं? दुल्हन आ गई तो गद्दार हो जाए, सबके बेटे ऐसे नहीं है लेकिन ज्यादातर तो यही है। दवा मंगाओ तो कहते हैं कि अरे सब तुम पे ही खर्च कर दे। तो जो बेटे दुनिया में काम ना आए, 24-24 घंटे में एक बार बाप को फोन ना करे, उसका बर्थडे मनाने का इतनी हिम्मत। और जो नबी जब सब छोड़कर चले जाए तो कब्र में भी काम आए, जाने वफा, उनकी मिलाद मनाओ और बहुत फतवे ना ठोको। इसलिए कि हम अच्छी तरह जानते हैं शरीयत को, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 1857 के बाद वाले नहीं हैं, हम तो 1450 साल पुराना मसलब जो है ना, वो जो सुफा के चबूतरे से मिला है। सुभान अल्लाह बेशक। हमें पता है हुजूर की मिलाद किस किस ने मनाई। हुजूर की मिलाद हजरत अब्बास ने मनाई। कैसे मनाई? हुजूर के चचा एक दिन अपने घर वालों के साथ बैठकर अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की मिलाद बयान कर रहे थे, उतने में हुजूर आ गए। जरा तवज्जो तो फरमाए ना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिलाद के वाकयात पढ़ रहे, उतने में हुजूर आ गए। हुजूर आ गए तो सब खड़े हो गए, और जब सब खड़े हो गए, तवज्जो फरमाए, जब सब खड़े हो गए तो अल्लाह ऊपर सरकार ने बोला, चचा आप क्या कर रहे थे? चचा आप क्या कर रहे थे? तो हजरत अब्बास फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी पैदाइश के वक्त जो वाकयात हुए थे वो वाकयात बयान फरमा रहा था। तो आका फरमाते, चचा आप पर और आपके पूरे खानदान पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई किसने कहा कि मिलाद नहीं मनाई? सबने अपने अपने दौर में अपने अपने एतबार से मिलाद मनाई। ये जो हमारे बड़े पीर है ना, गौस पाक 11वीं और 11वीं वाले पीर, लोग कहते हैं कि मिलाद नहीं मनाई। गौस पाक को 11वीं वाला पीर कहलाने की वजह यही है कि 12वीं शब में रसूलुल्लाह की मिलाद है, विलादत है। तो गौस पाक हर महीने की 11 तारीख को अपने नाना की महफिल करते थे। तो 11 का दिन गुजर करके 12 आती है, तो चूंकि 11 का दिन गुजर करके न्याज करते थे, महफिल करते थे, इसीलिए दुनिया ने उनको 11वीं वाला पीर कहा। और भी वजूहात है 11वीं वाला पीर कहलाने की, लेकिन एक वजह ये भी है। अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम सब बेवफाओं के लिए करते हैं यार, जाने वफा के लिए भी कुछ करो। तो मिलाद का जश्न करो, सवाब मिलेगा, बरकत मिलेगी, बहुत बरकत मिलेगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मिलाद अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र हो रहा है। आका फरमाते हैं अल्लाह मुझे मकामे महमूद अता करेगा। मकामे महमूद की पहली शक्ल हुजूर फरमाते हैं मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा। दूसरी शक्ल सुनिए क्या शान होगी मेरे आका की। आका फरमाते हैं अल्लाह अपने अर्श पर, अल्लाह अपने अर्श पर अपने साथ मुझे बिठाएगा। जो अल्लाह उठने बैठने से पाक है, आने जाने से पाक है। ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं? मुल्ला अली कारी ने लिखा इसको। मैं साथ साथ किताबों के हवाले भी पढ़ते जा रहा हूं ताकि आपको पता चले। मुल्ला अली कारी ने लिखा क्या? अल्लाह अपने साथ अपने अर्श पर अपने महबूब को बिठाएगा। और से आला हजरत भी साथ में, तो आला हजरत को भी कोट कर दूं। वो बरेली का कलंदर कहता है, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन सबकी जबान पे नफसी नफसी होगा, उस दिन अल्लाह जो उठने बैठने से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, आने जाने से पाक है, वो अपने माहियत खुसूसी से अपने महबूब को इस तरीके से सरफराज फरमाएगा कि अल्लाह अपने अर्श पर अपने महबूब को बिठाएगा। खुदा अपने अर्श पर अपने महबूब को बिठाएगा। इमाम कहते हैं जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है, वो तमकीने वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। उसके बाद मकाम महमूद की एक तशरीह और है। इमाम खुफाजी लिखते हैं, अब ये भी आगे की बात, इमाम खुफाजी लिखते हैं कि अल्लाह के अर्श पर अल्लाह की कुर्सी होगी, और उस कुर्सी पर जिसको बिठाया जाएगा वो मुस्तफा जान रहमत की जात हो। यानी जिस दिन सब नफसी नफसी कर रहे हैं, उस दिन अपने आका की शान क्या है। जिस नबी का कलमा पढ़े हो, जरा अपने नबी की अजमत को जानो। 1500 साल मीलाद का जश्न मना रहे हो, नबी के बारे में जानते क्या हो? कुछ नहीं जानते।
लोगों ने पढ़ा दिया, वो तो इंसान थे हमारी तरह। अरे नादान, अपनी तरह इंसानों को, अरे सारे इंसान खड़े हुए नफ्सी नफ्सी कर रहे हैं। और उस दिन अल्लाह के पैगंबर खैरुल बशर सैयदुल बशर आमिना के लाल को अर्श पे बिठाया जा रहा है, कुर्सी पे बिठाया जा रहा है। इसी पर बस नहीं, अब आगे फिर मकाम महमूद की तारीफ आती है। जब हम्द का झंडा मकाम महमूद मुस्तफा जान रहमत उस पे फाइज होंगे और हम्द का झंडा रसूलुल्लाह के हाथ में होगा, तो आका फरमाते हैं मेरे उस झंडे के नीचे सारे अव्वलीन और आखिरीन को जमा कर दिया जाएगा। यानी वो झंडा इतना बड़ा होगा कि हजरत आदम भी उस झंडे के नीचे, हजरत नूह भी उस झंडे के नीचे, हजरत शीश भी उस झंडे के नीचे, इब्राहिम, इस्माइल, उज़ैर, हजरत अय्यूब, दाऊद, जुल्किफ्ल, यूसुफ, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सब उस झंडे के नीचे होंगे। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन हर नबी मेरे झंडे के नीचे होगा। वला फख्र, मगर मैं इस पर कोई फख्र नहीं करता। या रसूल अल्लाह, आप क्यों फख्र करें, बल्कि जो आपके झंडे के नीचे आए वो फख्र करेंगे कि हमें मुस्तफा जान रहमत का झंडा मिले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, उनके ज़ेरे नारे रिसालत, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। इस पर भी मेरे इमाम आला हजरत फरमाते हैं, लिखते हैं क्या उनके ज़ेरे लिवा आदम व मन सिवा, यानी उनके झंडे के नीचे हम सब होंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो, बैठ जाओ बेटा, मस्ती ना करो, बैठ जाओ। दुरूद शरीफ पढ़ो, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो सब मिलकर के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। भैया अभी मत बांटना, चाहे आखिरी में बांटना। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ो मिलकर के। सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका। बच्चों तुम बहुत अच्छे हो, हमारा मुस्तकबिल हो, लेकिन मेरी गुजारिश है अदब, ए बेटा चलो उठो, यहाँ से उठो, आप सब उठो, ये सब बच्चे उठो, उधर पीछे जाओ, सब उधर मस्जिद में जाओ, जल्दी जल्दी से, एक सेकंड में उठो, चलो चलो जल्दी जल्दी, सबको उधर, ये डिस्टर्ब करेंगे। चलो इज्जत से बैठे थे तो हम बैठाए हुए थे ना, अभी आप गड़बड़ करोगे तो कैसे चलेगा। चलो उधर जाओ, पीछे जाओ, इधर भी चलो जल्दी जल्दी से, चलो जल्दी, चलो सब, हाँ इसको ये तू भी बेटा, तू गड़बड़ की सभा कर पीछे। सब तो चैन से बैठे हुए थे। हाँ जल्दी दे उसको बेटा, तू बहुत अच्छा बच्चा है, तू उधर जा, वहां बैठ, उधर सदारत कर बच्चों की। हाँ एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ो, चलो। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़। एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने सब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की अजमत जब तक दिलों के अंदर, दिल के तहखाने में नहीं बैठ जाती, तब तक कलमा पढ़ना हमें फायदा नहीं देगा। ये सिर्फ निरा कलमा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक जिसका कलमा पढ़े उसकी शान न जानो। जब उनकी शान पता चलेगी, उनका मकाम पता चलेगा, उनकी अजमत पता चलेगी कि ये है कौन सी हस्ती। हमने कलमा पढ़ा है, हजरत मूसा का कलमा पढ़ने वाले भी ईमान वाले थे, हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाले भी नसीब वाले थे। लेकिन मुसलमानों, उम्मत मोहम्मदिया, ये तुम्हारा नसीब है। अगर हजरत मूसा व ईसा भी मिलते तो भी तुम नसीब वाले थे, लेकिन तुम्हें मिला भी तो कौन मिला? नबियों का सरदार मिला, नबियों का सुल्तान मिला। जिस दिन सब नबी नफ्सी नफ्सी कर रहे हैं, उस दिन तुम्हारे और मेरे नबी को अर्श पे बिठाया जा रहा है, कुर्सी पर बिठाया जा रहा है, उनके हाथ में लिवाउल हम्द दिया जा रहा है, मकाम महमूद पे उनको फाइज किया जा रहा है। अब मकाम महमूद की एक तशरीह और सुन लीजिए। आका फरमाते हैं जब मेरा अल्लाह मुझे अर्श के दाईं तरफ रखेगा तो मेरा अल्लाह मुझे देखेगा जैसा कि उसकी शान है, और मुझे देखकर मेरा अल्लाह मेरी तारीफ करेगा। यानी उस दिन किसी की तारीफ नहीं हो रही होगी, उस दिन किसकी तारीफ होगी? सिर्फ आमिना के लाल की। किसकी हो रही? आका फरमाते मेरा अल्लाह मेरी तारीफ करेगा। जब अल्लाह को मेरी तारीफ करते हुए लोग देखेंगे तो सारे नबी मिलकर मेरी तारीफ करेंगे। जब नबियों को तारीफ करते देखेंगे तो सहाबा, सारे मोमिनीन मेरी तारीफ करेंगे, और सब मोमिनीन तारीफ करेंगे तो मुनाफिक और काफिर तक मेरी तारीफ करेंगे। अब तसव्वुर में लाओ, एक हस्ती है, मुस्तफा जान रहमत को खुदा अपनी शान के मुताबिक देख रहा है और अल्लाह अपने महबूब की तारीफ कर रहा है, और पूरा महशर मुस्तफा जान रहमत की तारीफ में गूंज गया है।
بلکہ اس دن صرف مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف ہو رہی ہوگی، حتیٰ کہ کافر اور منافق تک میرے نبی کی تعریف کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، وہ بھی شان مصطفیٰ بیان کرنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ اسی لیے مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن کیا مزہ ہوگا، نبی کو دیکھ کر سب نبی کی تعریف کر رہے ہوں گے، کافر بھی کریں گے، منافق بھی کریں گے، جو آج نہیں مانتے اس دن بھی مانیں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ قیامت میں اپنے نبی کی شان ہے۔ اور ایک شان یہ بھی ہے جب محشر والے سب پریشان ہو جائیں گے، سب بہت تکلیف میں آ جائیں گے۔ کتنی تکلیف میں آئیں گے سب لوگ؟ پیاس کی وجہ سے سینے پہ زبان لٹک رہی ہوگی، آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہوں گے، سینے میں لوگ ہچکولے کھا رہے ہوں گے، ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، آنکھیں پانی بن بن کر کے بہ رہی ہوگی۔ تو پورا محشر جمع ہوگا ایک ساتھ۔ کتنے لوگ ہوں گے محشر میں؟ 1-2 کروڑ نہیں، 1-2 ارب نہیں، تعداد ختم ہے، کمپیوٹر فیل ہے۔ کیوں؟ پہلا پیدا ہونے والے انسان سے لے کے حضرت آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک ہر مذہب کا آدمی، ہر مسلک کا آدمی، ہر قبیلے کا آدمی، ہر برادری کا آدمی، ہر سلسلے کا آدمی، ہر خطے کا آدمی، کالے گورے سفید سیاہ، سب جمع ہوں گے۔ بولیں گے بھائی بہت تکلیف ہے، اللہ سے کوئی تو چل کے اللہ سے بات کرو، کیونکہ اللہ اتنا جلال کا اظہار کر رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے اتنا جلال نہیں بتایا، اور اس کے بعد بھی اب اتنا جلال کا اظہار۔ آج اللہ کو جلال منظور ہے، کسی کی نہیں سنتا۔ چلو اللہ کے پاس کسی کو لے کے چلیں، سب جمع ہوں گے۔ یہ حدیث کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، سیاستہ میں دوسرے نمبر کی کتاب، اور بعض لوگ تو اس کو پہلے نمبر کی جو بھی بہرحال صحیح میں ہے، اور اس کو میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، مفہوم تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے۔ مفہوم ہے اس کا، حدیث پاک کا مفہوم۔ اس کو بہار شریعت میں بھی اور پھر بزرگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شان جن لوگوں نے لکھی، سب نے اس حدیث کو اپنے اپنے اعتبار سے لکھا۔ اب اس کو غور سے سنیے۔ پورا محشر پریشان، وہ بھئی چلو اللہ سے بات کریں، اللہ سے بات کریں۔ اب اللہ سے کوئی بات کرنے تیار ہی نہیں، راضی نہیں۔ یعنی یہاں جو ملا گیری کی جاتی ہے نا کہ ڈائریکٹ اللہ تک چلو، وہاں کوئی ملا گیری نہیں چلے۔ میں کسی کو گالی والی نہیں دے رہا ہوں، میں صرف آپ کے کان کھول رہا ہوں، اور یہ کان رسول اللہ نے کھولے ہیں تمہارے، وہ میں تو حضور کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں قیامت میں جو کرنا ہے نا، یہ قیامت میں جو مسلک چلے گا اسی مسلک کو یہیں اختیار کر لو، تاکہ وہاں مسلک بدلنا نہ پڑے۔ کیونکہ یہاں بدل لو گے تو کام بن سکتا ہے، وہاں بدلو گے تو پھر کام نہیں بدلے گا، کیونکہ وہاں مانا نہیں جائے گا۔ اب قیامت میں کون سا مسلک چلے گا اس کو ذرا سن لو۔ وہ 1857 کے بعد والا کوئی مسلک وہاں نہیں چلنا ہے۔ وہاں کون سا مسلک چلنا ہے؟ وہاں وہی مسلک چلنا ہے جو صفا کے چبوترے سے صحابہ اور اہل بیت سے ہمیں ملا ہے۔ نام چاہے کوئی ہو لیکن بہرحال عقیدہ وہی ہونا چاہیے، اتنا سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو۔ توجہ فرمائیں۔ اب سب جمع ہیں، سب جمع ہو کر کے کہتے ہیں بھئی کیا کریں کیا کریں کیا کریں، تو کسی کی دال نہیں گلتی، تو سب مشورہ کریں گے کہ بھئی کام اگر کوئی بنا سکتا ہے تو ابا بنا سکتے۔ ابا، اب سب کے ابا تو کتنے ابا ڈھونڈیں گے؟ تو ابے کا ابا، ابے کا ابا، ابے کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ جو سب کے باپ کا باپ ہو، آخری باپ جس کا کوئی باپ نہ ہو، تو کون ہے جو سب کے باپ کا باپ ہے؟ اسی باپ کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو جو بچے سائنس پڑھتے ہیں ان کی بھی میں اصلاح کر دوں، یہ ہمارے یہاں سائنس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بندر سے وہ انسان بنا ترقی کر کے۔ تو بندر کی جو اولاد ہے وہ جانے، ہم بندر کی اولاد نہیں، ہم آدم کی اولاد ہے۔ ہمارا باپ آدم ہے، اور ہمارا باپ آدم اتنا خوبصورت تھا کہ فرشتے جس کے حسن کو دیکھ کے حیرت کرتے تھے کہ انسان کتنا خوبصورت ہے۔ ہاں، تو ہم بندر سے ترقی یافتہ شکل نہیں ہے، ہم آدم سے، اسی لیے بندر سے پیدا ہونے والوں کو جو ہے وہ بندری کہہ سکتے تھے، ہے نا، لیکن ہم بندری نہیں ہیں، ہم آدمی ہیں، کیونکہ ہم آدم سے پیدا ہوئے آدمی ہیں، اور آدمی خوبصورت ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، لفظ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو بہرحال تو سب جائیں گے ابا کے پاس، آپ ابا ہیں سب کے، چلیے اللہ سے ہماری سفارش کیجئے اور ہماری مغفرت کریں، ہم سب مصیبت میں ہیں۔ آپ باپ ہے، باپ سے بڑھ کے شفقت کون کرے، باپ سے بڑھ کے پیار کون کرے، چلیے ہماری شفاعت کیجئے۔ ابا جی کہیں گے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا، ابا جی کہہ رہے ہیں، ابا جی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، ابا جی وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ابا جی وہ ہیں اتنے بڑے عالم ہیں ابا جی کہ ابا جی کے علم کے سامنے فرشتوں کی زبانیں چپ ہو گئی۔ اقبال نے کہا تھا بدل ڈالا ہے اب تو اندازے بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ ہمارا ابا وہ ہے جس کے آگے فرشتوں کی زبانیں چپ ہو گئی، لیکن فرشتوں کے سامنے بولنا ہو رہے نا، یار کے سامنے بولنا ہو۔ ابا جی کہیں گے نفسی نفسی، نہیں آج یہ کام میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ دوسرا ابا ہے،
तूफान नूह के बाद मेरी सारी औलाद गर्क हो गई, उसके बाद जिसकी औलाद बची वो सिर्फ नूह था, वो आदम सानी है, उसके पास जाओ। सब लोग चलेंगे, चलो भाई दूसरे अब्बा, वो सबसे बड़े अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के बाद वही है। फिर उनके पास आए, उन्होंने भी कह दिया, मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी जाना है, नफसी नफसी इज़्ज़बु इला, कहीं और जाओ। फिर हजरत इब्राहिम, ये अब्बा हैं नबियों के, हैं ये तो अबुल अंबिया, नबियों के भी बाप है, ये सैयदुल अंबिया के भी बाप है, सैयदुल अंबिया के भी बाप होते हैं अबुल अंबिया। लोग उनके पास जाएंगे, सरकार चलिए अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कराइए, ये काम मेरा नहीं है, किसी और के पास जाओ। इस तरीके से हजरत मूसा के पास, हजरत ईसा के पास। अच्छा ये हदीस आज मैं बयान कर रहा हूं तो उस दिन मैं नहीं बयान कर दूंगा कि इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो जलसे में 50 बार बोल चुका हूं, मौलाना असलम भी 2-4 बार, तो कोई मैं नई हदीस थोड़ी पढ़ रहा हूं, ये आप बचपने से सुनते हो हुजूर की अजमत में, कोई नई बात थोड़ी है ये। जितने मौलाना लोग बैठे 50 बार इन्होंने बयान किया है, सैकड़ों बार आपने सुना है। तो उस दिन आप भी में से कोई उठ करके लुकमा दे दो कि इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो, चलो जहां काम बनने वहीं चलो। लेकिन नहीं, उस दिन सब भूल जाएंगे, किसी के दिमाग नहीं चलेंगे, सब घूम रहे होंगे, सब मुकर्रिर लोग भी जिन्होंने बयान किया होगा वो भी, सब उलमा भी, फौजला भी, मुहद्दिसीन भी, मुफक्किरीन भी, मुहद्दिसीन भी, सब। अल्लाह इतना घुमा क्यों रहा है? ये बात ना, अल्लाह इतना घुमा क्यों रहा है? अरे डायरेक्ट हुजूर के पास भेज देता, क्योंकि काम तो वही बनना था। तो अल्लाह डायरेक्ट इसलिए नहीं भेज रहा है कि कल कोई मुल्ला ये ना कहे ना कि अरे डायरेक्ट हुजूर के पास चले गए, तो आदम भी तो बख्शवा सकते थे, हैं? इनकी क्या खासियत है, नो भी तो बख्शवा। अल्लाह ने बताया मुल्ला जी इतना घुमाऊंगा तुझे ताकि पता चले कि किसी से काम नहीं बना, अगर काम बना है तो मिलाद वाले मुस्तफा पे काम। कोई कैसा नहीं है, वरना कोई ये ना कहना कि कोई और भी तो, भाई किसी के पास आप डायरेक्ट चले जाए काम हो जाए तो बाद में कहें अरे उनकी क्या खसूसियत है, वो भी तो वो जनाब भी। लेकिन आप जब सबके पास से फोन कराएंगे मायूस होकर, और जब फिर किसी के पास आके काम बनेगा तो उसका मजा ही और है ना। जब हजरत ईसा तक लोग पहुंचेंगे और ईसा भी कहेंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, आज ये काम मैं नहीं करता, ये काम किसी और के जिम्मे है। का वो कौन है? का वही तो आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, खातिमुन नबीयीन है, सैयदुल आलमीन है, कायदुल मुरसलीन है, अल्लाह अकबर, खुदा का महबूब आज़म है। उनके पास जाओ, और जब लोग उनके पास पहुंचेंगे तो हुजूर कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा, आओ आज मैं इसी काम के लिए हूं। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बहुत खूबसूरत कहा था, नसीर उनके सिवा कोई है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कोई है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। और मेरे इमाम कहते हैं शफात करे हश्र में जो रजा की, शफात करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। तो सब लोग हुजूर के पास आएंगे और हुजूर सबको बख्शवाएं। और कैसे बख्शवाएंगे? अल्लाह अकबर। किसी को बेहिसाब जन्नत में डाल देंगे, किसी का नेकी कम पड़ रही होगी तो उसकी नेकी बढ़ा देंगे। ये काम कोई नहीं कर सकता, माँ भी नहीं कर सकती, हुजूर करेंगे। आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह कयामत के दिन, तो अब कयामत 2-4 किलोमीटर पे तो नहीं है ना, मैदान महशर 2-4 किलोमीटर पे थोड़ी है, वो बहुत बड़ा मैदान महशर भाई। अब आप खुद सोचें कि जहां अरबों खरबों लोग होंगे, और बल्कि अरबों खरबों तो समझाने के लिए तादाद ही खत्म है भाई, पहले आदमी से लेके आखिरी आदमी तक सब लोग होंगे, जहां आदमी औरतें सब, तो कितना बड़ा वो महशर होगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हम आपको कहां ढूंढे उस दिन, हुजूर हम आपको उस दिन कहां ढूंढे? आका फरमाते 3 जगह मुझे ढूंढना, मैं 3 में से कहीं तुम्हें मिल जाऊंगा। नंबर 1 हौज़े कौसर पे ढूंढना, प्यासों को पिला रहा हूंगा, या मीजान पे ढूंढना, तराजू, जहां किसी की नेकी कम हो रही होगी तो उसको आगे बढ़ा रहा हूं। और तीसरा पुलसरात पे ढूंढना, लोगों को पुलसरात से पार करा रहा हूं। अब देखिए तो जरा वफादारों के लिए महशर भी क्या महशर है। प्यास लगेगी तो पिलाने वाला कौन होगा? आमिना का लाल। हाय हाय हाय, क्या मजे होंगे ना मैदान महशर। कोई उनका वफादार तो बने।